Pastor Lee will provide us something special, a special text for the EM. And he's coming forward and deliver us a sermon. 우리 나오실 때 할렐루야로 우리 환영해 하시기를 바랍니다. 할렐루야. 할렐루야. 박수 한번 크게 쳐요. 감사합니다. 31주년 창립 기념 예배, 감사 예배에 초대해 주셔서 너무 감사하고 그동안 31년 동안 주님의 몸된 교회를 섬기시고 또 세우셨던 우리 김성호 목사님, 또 많은 우리 창립 기념 예배에 참석하신 우리 성도님들 진심으로 축하드리고 또 감사드립니다. 우리 서로 인사하셨으면 좋겠습니다. 정말 축하할 일이네요 하고 서로 바라보시면서 인사하셨으면 좋겠습니다. 정말 축하할 일이네요. 예. 자, 우리가 말씀을 먼저 읽도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 우리 영어권 우리 형제들을 위해서는 요한복음 2장 1절부터 11절까지 말씀인데요. 제가 영어로는 아직 패시지를 안 드렸어요. 근데 우리 for EM brothers, let us read John chapter 2, 1 through 11. So if you have any Bible, you have any cell phone, you can bring the passage. I'll read first one, you can read second one. So let me read all passages. Okay, I want to read. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servant, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after. The guests have had too much to drink, but you have saved the best till now." This is the first of his miraculous signs Jesus performed at the Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. 아멘. 영어로 먼저 한 5분 정도 설교를 하고 그 다음에 우리가 제가 준비한 시편 51편 설교를 하도록 하겠습니다. I'm gonna preaching the English sermon first, and then let's listen Korean sermon later. Okay. Do you recall Jesus' first miracle recorded in the Gospel of John? It was the wedding in Cana of Galilee. It's very countryside. I'm from Texas, so you imagine that, right? So one of my friends, his name is Scott. I recently met him, and he's from Uvalde. Do you know where is Uvalde? No, you don't have any idea about that, right? It's really, countryside. It's southern Texas, near the San Antonio. And today's background is like that. It's Cana. It's really countryside. So many people know each other, and they have a wedding ceremony there. And usually it takes 8 days for wedding ceremony. So it takes a long time, not like recent wedding ceremony in here. So at the time, the problem is the wine is gone.
that means it's really serious problem. Everybody drink wine for the not for the pleasure. Wine is for like water. At that time, water is not very healthy, so they actually dilute alcohol and water together. That makes water. They make sanitized water, so it's very important. And they drink a lot of wine at the time. But if wine is gone, that almost similar to illegal action. So really, really serious problem. If you think about that, wine is gone, there is really serious problem. At the time, Jesus' mother called and asked Jesus, about that. So Jesus responded, "Dear woman, why do you involve me? My time has not yet come." So don't misunderstand, Jesus calling about his mother like woman. Actually, woman is noble title of the lady. So he called woman, but it's not ignore her. But anyway, there was a big problem. They had run out of wine. Jesus told the servants to fill 6 large jars with water. Scripture says the servants filled the water jars to the brim. The problem at the wedding feast wasn't that they didn't have any water. The problem was that they didn't have any wine. But the servants did what servants do. They obeyed. These servants didn't just throw a little water into the jars. They put as much water into the jars as the jars could possibly hold. They filled them to the brim. You and I know that Jesus didn't need the servants to put the water in the jars in order to create wine. He certainly could have created wine out of nothing. Jesus chose to use the servants' work as part of the plan to meet the need at the wedding feast. And that's the way it is with serving the church. For God's glory and our joy, the Lord placed us in a church and give us a lot of works to do, like the servants who filled the jars to the brim. We also need to be diligent, strategic, and thorough in our work. God has decided that just as the servants' work in bringing the water to the jars was necessary, our work in serving the church is necessary. But just like the servants filling the jars with water, our work alone is not effectual. All the obedient work the servants did strategically to fill those jars with water didn't solve the problem at all. It was still just water in a jar. So for all the work we may do, like leading worship team, teaching Bible study groups, financially supporting the church, volunteering to clean the church building, or any other way we can serve the church with our talents, although it's good, none of them will revive our churches. It was the work of Jesus that was effective, turning ordinary water into the best wine. It is a privilege and an honor to be asked by our Lord to participate in the task of serving His church. The fact that only His work is effectual in serving should motivate us to fill the jars to the brim. In other words, we should do everything He tells us to do and trust Him to do that which only He can do. When we do that, we are just like the servants in the street. We get to witness firsthand the glory of our Lord. So what was the ultimate result when the servants did only what Jesus asked them to do?
And then Jesus did what only he could do. Was it just great wine for the feast? No, it was far more than that. John makes clear in the 11th verse. Jesus performed this first sign in Cana of Galilee. He displayed his glory, and his disciples believed in him. God received all the glory. I can think of no better activity in which to be involved than the work of serving a weak and small church, so that God make that weak church strong. When he does, he receives all the glory. And we have a front row seat to see it all. Amen. Let's pray. Heavenly Father, we come here to worship you. We worship you for your glory. Lord, when we serve your church, when we obey your will, Lord, please use us for your glory and allow us to witness firsthand the glory of our Lord. I pray in Jesus' name. Amen. 감사합니다. 제 안 좋은 발음을 들어주시느라고 수고 많으셨습니다. 오늘 KM에 전하고 싶은 말씀은 시편 57편 말씀입니다. 우리 다 같이 시편 57편을 읽도록 하겠습니다. 시편 57편 말씀. 이번에는 교독하도록 하겠습니다. 제가 1절 읽고 여러분들이 2절 읽으시면 좋겠습니다. 제가 1절을 먼저 읽겠습니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서, 내게 은혜를 베푸소서. 내 영혼이 주께로 피하되 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나기까지 피하리이다. 그가 하늘에서 보내사 나를 삼키려는 자의 비방에서 나를 구원하실지라. 하나님이 그의 인자와 진리를 보내시리로다. 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리로다. 주여 내가 만민 중에서 주께 감사하오며 문 나라 중에서 주를 찬송하리이다. 다 같이 읽으시겠습니다. 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들으시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. 아멘. 제가 31주년을 맞은 클리프턴 교회를 생각하면서 어떤 말씀을 준비할까 많이 고민을 했습니다. 그래서 사실은 요한복음 오늘 우리가 전한 이 말씀을 같이 전하려다가 하나님께서 금요일 저녁에 새로운 마음을 주셨어요. 그래서 또 다른 본문을 택해서 전해야겠다 생각을 하고 시편 51편, 57편 말씀을 준비를 했습니다. 우리가 보통 인간의 그 인생에 있어서 태어나서 죽을 때까지 혼돈의 상태로 살고 있다라고 이렇게 말합니다. 영어로는 liminal space라는 그러한 표현을 하는데요. 이 혼돈의 상태, 이 liminal space라는 이 단어, 의학계에서 주로 사용하는 단어 같은데요. 이 혼돈의 상태의 특징은 한 단계에서 다음 단계로 넘어가기까지 알 수 없고 unknown이라는 표현을 씁니다. unknown하고 혼돈스러운 상태, unsettled,
그러한 상태를 의미합니다. 예를 들어서 태어난 아기는 unsettled란 그런 표현이 너무 잘 어울리죠. 혼돈스러워요. 그래서 이 땅에 건강하게 잘 안착할 때까지 부모의 많은 손길이 필요합니다. 또 어떻습니까? 청소년기가 되면 unsettled 할 뿐 아니라 혼돈스러울 뿐만 아니라 unknown이 잘 모르겠는 그러한 unknown의 상태가 또 합쳐집니다. 그래서 아이도 아닌 것이 그렇다고 어른도 아닌 그러한 혼돈의 상태가 진행이 되고 그것을 가리켜서 우리가 질풍노도의 시기라고 표현하지 않습니까? 그렇게 혼돈과 그런 어려운 상태를 지나면 그 시기를 잘 버텨서 이제 어른이 돼서 직장도 생기고 결혼도 하면 안정이 될 줄 알았는데 살다 보니 길을 잃어버릴 때가 많지 않습니까? 직장을 다니고 비즈니스를 하다 보면 우리 마음을 공격하는 수많은 것들로 인해서 또는 비즈니스가 어려워질 때도 있고 또는 여러 가지 어려운 상태에 우리가 빠질 수 있어서 길을 잃어버릴 때가 많이 있다는 것이. 그래도 그 시기를 잘 버텨내서 어느 정도 재산을 모으고 자녀들도 잘 키워놓으면 안정될 줄 알았는데 어떻습니까? 건강이 또 무너져서 병원에 입원하면 정말 모든 것이 다 혼란스러운 상태에 그렇게 빠지게 됩니다. 그렇게 인생의 황혼기에 이르면 죽음 이후의 삶에 대한 그러한 걱정이 다가오게 되죠. 그것이 우리를 또 혼돈스럽게 만듭니다. 이렇게 사람은 인생의 혼돈의 시기 속에서 누구에게 도움을 받아야 하며 어디로 피해야 하며 어떤 일을 해야 될지를 알게 된다면 그것만큼 감사한 일이 없죠. unknown 그러한 인생의 상황 속에서 우리에게 known 어떤 길을 알 수 있는 길을 알려주시고 unsettled된 상태에서 settled된 길로 이끌어줄 수 있는 그분을 알 수 있다면 그것만큼 감사하고 즐거운 일이 어디 있겠습니까? 우리는 이 혼돈의 상태의 인생에서 그렇게 우리를 이끌어주시는 그분을 알고 계시죠. 그분은 누구일까요? 바로 하나님이시라는 것입니다. 제가 얼마 전에 이발을 하러 갔다가 그 이발을 하시는 데서 TV를 틀어주셨어요. 그래서 TV를 이렇게 보고 있는데 그 어떤 스님이 산 깊은 곳에서 혼자만 있는 거예요. 누가 하나 있는 것도 아니고 어떤 남자를 만들어 놓고 그래서 고행을 하고 계시더라고요. 그러면서 이 비디오 저널리스트가 그 스님에게 마지막 질문을 이렇게 합니다. 스님 참 이렇게 고행을 하고 계시고 혼자 수행을 하고 계신데 인생이 어디로 가야 될지를 알고 계십니까? 근데 그 스님이 굉장히 정직하게 얘기를 하십니다. 그걸 모르고 있으니까 내가 지금 여기서 이거 하고 있죠. 라고 정직하게 얘기하고 계신 것을 보았습니다. 아무리 산에서 우리가 고행을 하고 그 혼돈의 상태에 이 고해에 빠져 있는 인간들에게 어떠한 답을 찾을 수 있을지 우리가 어디서 왔고 어디로 가야 될지에 대한 답을 찾을 수 있을지 고민하면서 그렇게 수행하는 그러한 스님도 자신의 그 미래에 대해서 자신이 어디로 가야 될지에 대한 그러한 unsettled되고 unknown 상태의 그 혼돈의 상태를 해결할 수 없다는 것이죠. 오늘 우리가 읽은 이 다윗의 이 본문 시편 57편은 다윗의 이러한 상황 속에서 쓰여졌다고 합니다. 다윗이 골리앗을 이긴 후 모든 전투에서 승승장구했었는데 사울의 시기를 한 몸에 봤죠. 그래서 목숨까지 위협받는 도망자의 신세가 됩니다. 한때는 사울의 사위였지만 그는 사울에게 아내도 빼앗기고 도망치는 그런 다윗에게 도움을 준 제사장마저 사울 왕의 그 손에 의해서 죽임을 당하자 아무도 그를 도와줄 사람이 없게 됩니다. 그래서 그는 심지어 자기가 직접 처단했던 골리앗의 나라 블레셋으로 도망가게 되죠. 블레셋에 가면 살 수 있을 줄 알았는데 블레셋에서도 다윗을 알아보고 죽이려고 합니다. 다윗은 미친 척을 해서 간신히 침을 질질 흘리고 벽을 긁고 해서 간신히 블레셋 사람들 손에서 노임을 받습니다. 겨우 목숨만 건진 다윗,
그는 아무도 없는 광야로 나아갑니다. 짐승들만 있는 광야로 그는 쫓겨가서 거기서 아둘람이라는 굴에 숨어서 하나님께 무릎을 꿇고 드렸던 기도가 오늘 시편 57편의 기도입니다. 다윗은 마치 그러한 혼돈의 상태, 그 혼돈의 상태 속에 빠져 있고 그가 머물렀던 이 동굴, 그것은 그 혼돈의 상태를 아주 잘 묘사해 주는 그러한 표현입니다. 아무것도 없고 습하고 빛도 안 드는 저 깊은 곳에 들어가 있는 그 동굴, 그 동굴에 지금 다윗은 들어가 있다는 것이죠. 이런 다윗의 상황만 살펴본다면 57편의 이 분위기는 아마 무겁고 우중충한 분위기로 그러한 시가 쓰여졌어야만 하지만 오늘 우리가 읽은 대로 이 시는 반대의 분위기가 연출됩니다. 이 시를 보면 보여지는 다윗의 모습은 하나님의 영광을 높이고 하나님을 찬양하는 데 힘쓰고 그분으로 인해서 감사하는 그러한 다윗의 모습을 우리는 볼 수가 있습니다. 어떻게 다윗은 그럴 수 있었을까요? 세상적으로 보았을 때는 끝도 없이 풀이 죽어야만 하는 그런 다윗이 어떻게 그의 인생의 가장 밑바닥에서 하나님의 영광을 높이는, 그것도 주의 이름이 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다라는 그러한 찬양과 기도를 드릴 수 있을까요? 저 밑바닥에 인생의 혼돈의 상태에 빠져 있는 다윗이 어떻게 저 확실한 하나님, 그것도 지존하신 하나님, 저항할 수 없는 목적을 가진 그 하나님을 높이고 찬양할 수 있었을까요? 사실 이런 다윗의 모습이 왜 중요하냐면 우리 그리스도인들도 다윗과 같은 처지에 많이 빠질 때가 있기 때문입니다. 그런데 중요한 것은 우리의 인생의 목적, 하나님이 우리를 구원하시고 하나님의 자녀 삼아주신 그 인생의 목적이 하나님의 영광을 위해 살아가는 것이거든요. 그래서 무엇을 하든지 마시든지 먹든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해 하라라는 사도 바울의 말씀처럼 우리 인생의 목적은 하나님의 영광을 위해 살아가는 것이죠. 근데 우리는 다윗의 모습을 통해서 우리도 다윗처럼 그러한 어려움 가운데 빠져 있을 때 그 어려움을 다윗은 이겨내고 어떻게 하나님께 영광을 돌리는 그러한 삶의 목적을 이룰 수 있을까라는 그 다윗의 비결을 우리가 같이 봄으로써 우리도 동일하게 우리가 어려운 그러한 인생의 혼돈의 상태에 살아가고 있지만 그 가운데서 하나님이 우리에게 주신 인생의 목적, 주님의 영광을 돌리며 살아갈 수 있을지 배우게 된다는 것입니다. 첫 번째, 우리가 어떠한 다윗의 모습을 통해서 그 비결을 배울 수 있을까요? 그것은 다윗은 그가 머물고 있던 그 동굴이 갈 곳 없고 머물 곳 없는 수많은 시장 잡배 같은 사람들이 몰려서 신세 한탄이나 하고 있는 그런 곳으로 여기지 않았다는 것이에요. 다윗은 그 동굴을 주님의 날개 밑으로 여겼다는 것입니다. 1절을 우리가 다 같이 한번 읽어보시겠습니다. 시작. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서, 내게 은혜를 베푸소서. 내 영혼이 주께로 피하되 주의 날개 그늘 아래서 이 재앙들이 지나가기까지 피하리이다. 다윗의 이 상황, 정말 자신을 죽이기 위해서 사울왕이 끝도 없이 그렇게 위협하던 그 다윗, 그래서 그가 결국에 쫓겨서 갔던 그 동굴, 그 음침한 동굴이 그가 하나님 앞에 도움을 간구하기 시작하자, 그가 하나님 앞에 은혜를 베풀어 달라고 그렇게 간구를 하기 시작하자 그 음침하고 그 어두웠던 동굴이 어떤 곳으로 변하죠? 그것이 바로 주님의 날개 그늘 아래로 바뀌다라는 것입니다. 우리가 처한 어떤 상황이 우리가 원치 않는 그러한 모습으로 우리에게 다가올지라도 중요한 것은 우리가 주님 앞에 은혜를 간절히 간구하면, 우리가 다른 말로 주님의 그 은혜의 얼굴빛을 우리가 바라보면 그 동굴은 더 이상 동굴이 아니라 주님의 날개 그늘 아래가 된다라는 것입니다.
그것이 얼마나 우리에게 감사하고 은혜로운지 모르겠어요. 조나단 에드워드 목사님은 이러한 설교를 하셨어요. God glorified in man's dependence. 이 설교의 제목처럼 우리 주님께서는 우리가 하나님을 의지하는 것을 통해서 영광을 받으신다라고 표현하고 있습니다. 다윗이 처한 이 동굴에서 다윗이 하나님을 의지하지 않고 하나님의 은혜를 구하지 않고 하나님을 찾지 않고 그가 이 안에서 좌절하고 낭망하고 우울함에 빠져서 그렇게 분노와 하나님을 향한 원망을 가지고 있었다고 한다면 하나님은 다윗을 통해서 영광을 받지 못하셨을 거예요. 그러나 다윗이 분명 동굴에 있었지만 그러나 그가 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 그 인생의 목적을 이룰 수 있었던 그 이유는 그가 그곳에서 하나님께 의지하며 하나님의 은혜를 간절히 간구했다는 것입니다. 그렇게 우리가 하나님을 의존할 때, 하나님을 의지할 때 그것이 하나님을 영화롭게 한다는 것이죠. 하나님의 선하심을 우리가 의지할 때 하나님은 그분의 선하심을 통해서 우리를 구원하심으로 영광을 받으십니다. 우리도 다윗처럼 동굴 같은 밑바닥에 있을지라도 그곳에서 주님의 얼굴빛을 간구한다면 그것이 더 이상 동굴이 아닌 주님의 날개가 될 줄로 믿습니다. 아멘. 그렇게 살았던 수많은 그런 그리스도인들이 있죠. 그 중에 가장 유명한 예는 누구입니까? 바로 바울과 실라였습니다. 바울과 실라는 빌립보에서 복음을 전하다가 이 귀신 들린 여종에게서 귀신을 내어쫓죠. 그렇게 되고 어떻게 됩니까? 좋은 일을 했는데도 불구하고 감옥에 갇혀서 매맞고 쇠사슬에 매인 비침한 상황 가운데 있습니다. 아마 다른 사람 같으면 내가 이렇게 좋은 일을 했는데 왜 이런 일을 당할까 하면서 우울해하며 하나님을 원망했을지도 모르겠습니다. 하지만 그들이 했던 것은 어떤 모습이었죠? 그곳에서 기도하고 그 감옥에서 하나님을 찬양했습니다. 그 감옥이 아니라 바로 주님의 날개 그늘 아래가 되었다는 것이죠. 그래서 그 기도와 그 찬양을 통해서 그 감옥이 열리고 간수가 예수 그리스도를 믿는 그러한 역사가 일어나게 된다는 것이죠. 우리가 동굴에만 있지 말고 그 동굴에서 하나님의 은혜를 간구할 때, 주님 앞에 나아갈 때 우리가 그것을 통해서 하나님을 영화롭게 하실 줄로 믿습니다. 두 번째, 그가 어떻게 그 동굴에서 하나님 영화롭게 할 수 있었을까? 동굴에서 그는 하나님이 누구신지 분명히 알고 그분을 찬송했기 때문에 그는 하나님을 영화롭게 할 수 있었습니다. 2절을 함께 읽겠습니다. 내가 지존하신 하나님께 부르짖으며 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다. 다윗은 2절을 통해 하나님이 어떤 분이신지 잘 설명을 하고 있죠. 첫째는 지존하신 하나님이시다라고 얘기를 하고 있습니다. God Most High. 그 말은 이 세상에서 하나님보다 높이 있는 어떤 존재도 없다라는 것이죠. 그는 가장 낮은 곳에서 가장 높은 하나님을 찾고 있었습니다. 그 어떤 존재도 하나님보다 높지 않았기 때문에 그가 하나님 앞에, 그 지존하신 하나님 앞에 나아가면 세상 어떠한 권력도 그를 건들 수가 없었다는 것을 그는 알았습니다. 그래서 그는 지존하신 하나님, 그 어떤 것보다 뛰어나신 그 하나님을 그는 찾고 의지했다는 것이죠. 그리고 그가 찾았던 또 하나의 하나님은 바로 그를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님이셨습니다. 한국말로 보면 마치 하나님께서 다윗이 원하는 대로 모든 것을 해주시는, 어떻게 보면 다윗이 하고픈 대로 모든 것을 이루어주시는 그런 하나님처럼 보이지만 영어 성경을 보면 더 확실하게 이 구절이 해석이 되는데요. God who fulfills his purpose for me. 다시 말해서 하나님께서 다윗을 향한 하나님의 뜻을 이루시는 하나님으로 다윗은 믿었다는 것이죠. 다시 말해 다윗에게 있어서 하나님은 아이고 내 새끼 우쭈쭈 하면서 그렇게 다윗을 달래는 그런 하나님이 아니시라 오히려 다윗을 강하게 훈련시키시고 다윗을 향한
분명한 하나님의 목적을 이루시는 그러한 분이심을 다윗이 알았다는 것이에요. 우리가 보통 형통이라는 표현을 씁니다. 형통케 된다. 우리가 하나님을 믿으면 우리가 형통케 된다라고 얘기를 하죠. 그렇다면 그 형통의 의미가 무엇일까요? 우리가 하나님을 믿으면 여러분 모든 일이 잘 되시던가요? 예. 만약에 하나님을 믿어서 모든 일이 다 잘 되면 다윗은 지금 동굴 안에 있으면 안 되죠. 그렇죠. 다윗은 동굴 안에 있으면 안 되는 것입니다. 그것은 형통의 의미가 아니에요. 그러나 성경에서 말하는 그러한 형통의 의미는 무엇일까요? 예. 우리는 요셉의 그러한 모습을 통해서 그 형통의 의미에 대한 클루를 발견할 수가 있습니다. 성경에서 말하는 형통. 요셉이 하나님이 그와 함께 계심으로 그가 형통했더라라고 얘기를 하고 있거든요. 성경에서 말하는 형통은 어떤 걸까요? 그것은 하나님이 우리와 함께 계신다는 것입니다. 그때 우리가 형통할 수 있다는 것이에요. 그래서 우리 가운데 하나님이 함께 계셔서 어떤 일이 벌어질 때 형통한 걸까요? 하나님의 뜻이, 하나님의 목적이 우리 인생 가운데 이루어질 때 성경은 그것을 형통하다 얘기를 하고 있습니다. 하나님은 우리가 원하는 대로 모든 것이 다 잘 돼서 그래서 승승장구해서 그래서 그렇게 형통하다라는 표현을 듣지 않고 우리가 비록 어려움과 고난 속에 빠져 있을지라도 그러나 하나님께서 그 안에 함께 계시고 그것을 통해서 하나님이 우리를 향해 하시고자 하시는 일들을 이루실 때 우리는 형통한다라고 표현할 수 있다는 것이죠. 다윗은 그 하나님을 분명히 알고 있었습니다. 하나님께서 반드시 내가 지금 동굴 안에 있지만 그 지존하신 하나님께서 나를 반드시 나를 통해서 그분의 뜻을 이루어 가실 거다라는 그 하나님의 분명하신 선하심을 알고 있었기 때문에 그는 그 동굴에서 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 그러한 다윗이 될 수 있었다는 것입니다. 여러분 우리의 인생 가운데 동굴과 같은 그러한 곳에 우리가 처해 있을지라도 우리가 그곳에 어떻게 하나님을 영화롭게 할 수 있을까요? 그곳에서 하나님 우리와 함께 계시고 그 동굴의 환경을 통해서 하나님의 뜻을 이루어 나가고 계시다는 것을 우리가 믿을 때, 그 하나님을 우리가 알고 있을 때, 그 하나님을 우리가 만났을 때 우리는 그 동굴에서 하나님을 영화롭게 할 수 있습니다. 아멘. 우리 인생 가운데 그렇게 하나님을 깊이 알아가시는 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다. 여러분들이 우리가 하나님을 알면 알수록 우리 인생이 더 풍요롭고 더 의미 있는 삶을 살 수 있게 된다는 것이죠. 세 번째, 우리가 동굴에서 어떻게 하나님을 영화롭게 할 수 있을까요? 6절과 10절은 그 다윗이 어떻게 하나님을 영광스럽게 할 수 있었는지 또 다른 클루를 보여줍니다. 그것은 다윗이 하나님 앞에 온전히 꽂혔기 때문에 그렇게 됐다라는 것이죠. 제가 이런 표현을 써서 죄송합니다. 6절과 10절까지의 표현을 보면 다윗이 얼만큼 하나님께 꽂혔는지 잘 보여줍니다. 6절에 보니까 다윗을 향해서 다윗의 원수들이 계속 다윗을 괴롭히는 장면들이 나옵니다. 그들이 내 걸음을 막으려고 그물을 준비했다고 표현하고 있습니다. 그래서 내 영혼이 억울하다고 지금 다윗은 말하고 있습니다. 그들이 내 앞에 웅덩이를 팠다고 표현하고 있습니다. 그런데 다윗은 그 웅덩이 속에 그들의 적들이 빠지는 것을 보고 그가 그 하나님의 은혜를 느끼는 그런 장면을 6절은 표현합니다. 그러면서 그는 7절에 이렇게 말하죠. 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니. 이 확정되었다, 이 말은 다른 말로 하면 내 마음이 고정됐다라는 것입니다. 내 눈이 픽스됐다는 것입니다. 어디예요? 하나님께. 나를 구원하실 그 하나님, 그 원수들에게서 나를 이끌어 주시는 하나님, 오히려 그들이 판 웅덩이, 그들을 빠지게 하시는 그 하나님을 보고 다윗은 그 하나님께 그 마음을 고정시켜버리기로 결심하는 그러한 장면이 나옵니다. 다시 말해 다윗의 마음에
하나님이 확 들어오셨고 다윗은 그 모든 그 관심을 하나님께 두었다는 것이죠. 그래서 8절에 다윗이 이렇게 찬양을 합니다. 내 영혼아 깰지어다. 비파야 수금아 깰지어다. 내가 새벽을 깨우리로다. 여기 보면 영광이라고 표현되어 있는데 다른 번역으로 영혼이라고 번역하는 게 훨씬 더 좋은 번역이라고 그렇게 학자들은 얘기를 합니다. 비슷하지만 영어 표현을 보면 awake my soul이라고 표현되어 있죠. 그래서 내 영혼아. 그래서 다윗은 그 하나님을 만난 다윗은 그 하나님 앞에 그 시선을 고정시켰고 그리고 이렇게 표현합니다. 내 영혼아 깨어라. 더 이상 잠자고 있고 고민되고 우울하고 고통 속에 있는 내 영혼아 깨어라. 깨어서 하나님을 바라봐라 라고 표현하고 있습니다. 또 비파야 수금아 깰지어다 라고 표현하고 있죠. 이 말은 뭐예요? 우리가 함께 주님을 예배하자. 함께 그 주님을 바라보자. 자신만 아니라 그 아들람 굴에 숨어 있었던 수많은 사람들. 이 아들람 굴의 57절의 배경은 시편 사무엘상 22장의 1절과 2절이거든요. 거기 보면 이제 이 다윗이 이 아들람 굴에 숨어들면서 수많은 다른 사람들이 아들람 굴에 모여들어요. 근데 그 굴에 함께 있던 자들에게도 다윗은 동일하게 비파와 수금아 깰지어다. 함께 깨어서 우리 하나님을 바라보자. 하나님을 예배하자. 하나님을 영화롭게 하자라고 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 그는 이렇게 고백을 합니다. 내가 새벽을 깨우리로다. 이 새벽은 어떤 의미입니까? 다가올 새로운 미래, 하나님의 영광이 드러날 그 새로운 미래, 그 하나님의 나라가 우리 가운데 임할 그 새로운 미래를 우리가 바라보자라고 고백하고 있다는 것이죠. 그러면서 9절에 주여 내가 만민 중에서 주께 감사하며 문 나라 중에서 주를 찬송하리이다. 그의 고백은 지금 동굴에 있어서 그 동굴 안에 갇혀서 그 갇혀 있는 그런 눈이 아니라 그의 고백은 영안이 열려서 그 하나님이 온 열방과 민족 중에서 찬송을 받으실 분이라는 그런 고백을 하고 있는 것입니다. 10절에 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이른다라고 지금 고백을 하고 있습니다. 다윗이 그렇게 하나님 앞에 온전히 그의 눈이 픽스돼서 오직 하나님만을 그는 즐거워하고 높이고 그가 볼 수 없는 더 크신 하나님, 더 높으신 하나님, 이 세계를 지배하시고 이 세상 가운데 이 세상 역사를 운행하시는 그 하나님을 지금 다윗은 바라보고 찬송하고 있다는 것이죠. 제가 작년 6월에 이 클리프턴 교회를 방문하고 난 다음에 제가 총회를 참석했습니다. 알라바마의 버밍햄에서 총회를 참석했는데요. 클리프턴 교회에 대한 이름을 이제 각인받고 총회에 참석했는데 총회의 이튿날 주 강사 중에 한 분이 하나님의 말씀을 전하고 계셨는데 그분의 이름이 어떤 이름이신지 아십니까? 클리프턴 목사님이셨어요. 클리프턴 목사님은 어떤 분이시냐면 그 현재 그 넴에서 리바이탈라이제이션을 운동을 지금 이끌고 계신 목사님이시거든요. 그래서 어려운 교회를 다시 새롭게 하는, 소생시키는 그러한 운동을 하고 계신 목사님이에요. 그 클리프턴 목사님이 말씀을 전하시는데 제 마음 가운데 하나님께서 저를 클리프턴으로 부르시고 계시구나라는 그러한 확신을 가지게 되었습니다. 그래서 뭐 어떻게 보면 영어로는 그걸 크로스로드라고 하더라고요. 그러한 하나님께서 여러 가지 교차를 통해서 하나님의 뜻을 보여주는 거다라고 이렇게 하는데 하나님께서 클리프턴 교회를 방문하고 간 총회에서 클리프턴 목사님을 통해서 하나님께서 이 교회로 부르시는 것을 확인하게 해주셨는데요. 저는 그 클리프턴 목사님의 마지막 그 설교의 메시지가 아직도 생생합니다. 우리가 죽어가는 교회,
약해진 교회, 문을 닫는 교회들이 어떻게 다시 새롭게 되고 다시 살아날 수 있을까? 그것은 그들에게 부활하신 주님을 다시 새롭게 자각시킬 때 그것이 가능하다라고 표현하는 목사님의 말씀 아직도 기억합니다. 다윗은 비록 그가 동굴에 있었지만 그가 어떠한 하나님을 바라봤죠? 그 동굴을 은혜의 날개로 만들어주신 하나님을 바라봤어요. 그리고 그 동굴 속에서 하나님의 뜻을 이뤄나가시는 그 하나님을 바라봤어요. 그래서 그는 그 하나님의 눈이 꽂혀서 그 전능하신 하나님, 광활하신 하나님, 광대하신 그 하나님을 지금 찬송하고 있다는 것이. 이 클리프톤 교회도 마찬가지. 아둘람 굴이 마치 동굴교회와 같은 모습을 보여주고 있습니다. 그 굴에 수많은 사람들이 몰려들었다는데요. 성경의 표현은 점잖게 표현하지만 실은 많은 시장 잡배들이 모여들었다라고 그렇게 보시면 됩니다. 수많은 그러한 억울한 사람들, 그렇게 억울한 일들 당했던 많은 사람들이 다윗이 거기 있다는 소식을 듣고 다윗과 함께 아둘람 굴에 몰려듭니다. 그래서 다윗은 이 굴에서 동굴교회를 지금 이끌고 가고 있는 거예요. 이 동굴교회를 어떻게 다윗이 이끌어 갔을까요? 그곳에서 하나님의 은혜를 구함으로써, 하나님의 선하심을 간절히 구함으로써 그는 이 동굴교회에서 하나님의 그 그늘을 날개인 하나님의 그 피난처를 느끼게 하는 그러한 교회로 만들었다는 것입니다. 클리프톤 교회가 우리가 하나님의 은혜를 간절히 구할 때 수많은 동굴에 있는 사람들이, 수많은 그런 혼돈의 상태에 있는 사람들이 이 클리프톤 교회를 통해서 하나님을 만나고 그리고 하나님으로부터 피난처 되시는 그 하나님을 알게 될 수 있게 되기를 소망합니다. 아멘. 또 두 번째, 이 클리프톤 교회를 통해서 하나님께서 다윗을 통해서 하나님의 뜻을 이루어 가시는 그 하나님을 그들이 만났던 것처럼 이 교회를 통해서 하나님이 많은 사람들이 그들을 향한 하나님의 목적을 발견하고 그 안에서 훈련받는 그러한 교회가 됐으면 좋겠습니다. 그래서 우리를 향한 하나님의 분명한 목적이 이 클리프톤 교회를 통해서 깨닫게 되고 그리고 그 목적이 이루어 나가는데 함께 훈련받는 그러한 공동체가 됐으면 좋겠습니다. 세 번째로 그렇게 다윗이 하나님 앞에 꽂혀서 정말 이 온 세계 위에 찬양을 받으실 그 하나님을 높였던 것처럼 클리프톤 교회도 마찬가지로 우리의 눈을 부활하신 예수 그리스도께로 픽스해서 고정해서 그 예수 그리스도를 열방 가운데 높이고 증거하는 선교의 공동체로 그렇게 세우셨으면 좋겠어요. 그래서 우리 클리프톤 교회가 우리만을 알고 우리만을 바라보는 것이 아니라 우리를 뛰어넘어서 부활하신 예수 그리스도를 이 올방 가운데 증거하고 전하는 우리 클리프톤 교회가 될 줄로 믿습니다. 그렇게 우리 주님 앞에 그 클리프톤 교회를 통해서 주님 홀로 영광 받아주시고 하나님께서 그 우리의 사명인 우리의 인생의 목적인 우리 교회의 존재 목적인 하나님의 영광을 이루시는 그러한 교회가 될 수 있게 해달라고 한 이 시간 한 1분 정도 주님 앞에 간절히 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 우리 가운데 이 클리프톤 교회를 통해서 또 우리 인생을 통해서 우리를 구원하신 목적, 이 교회를 세우신 분명한 존재의 목적, 바로 하나님의 영광을 올려드리는 그러한 교회가 될 수 있게 해주십시오. 우리가 처해 있는 이 상태, 이 동굴의 상태가 주님을 의지함으로, 주님의 은혜를 바라봄으로 하나님의 날개의 그늘이 되는 그러한 저희가 되게 해주시고, 우리가 처해 있는 이 동굴의 상태에서 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 목도하는 그러한 곳이 되게 해주시고, 이 동굴에서 우리가 이 동굴을 뛰어넘어 하나님을 예배하고 찬양하고 열방 가운데 예수 그리스도를 증거하는 그러한
동굴의 그 모습, 그러한 동굴 교회처럼 우리 클리프톤도 그러한 교회가 될 수 있게 해달라고 시간 한 1분 정도 간절히 기도하고 다음 순서를 진행해 나가셨으면 좋겠습니다. 간절히 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님의 은혜에 감사드립니다. 하나님께서 31주년 주님 클리프톤 교회를 지금까지 인도하셨는데 하나님 주님의 은혜가 아버지 이 자리 가운데 가득한 줄로 믿습니다. 하나님 주님께서 끝까지 클리프톤 교회를 붙잡아 주시고 주의 날개의 그늘 아래 주님께서 인도하여 주셔서 하나님 주님의 그 은혜가 아버지 하나님 클리프톤 교회를 통해서 만방에 증거되게 하여 주시고 하나님 클리프톤 교회를 축복해 주셔서 하나님 수많은 성도들이 아버지 클리프톤 교회를 통해서 하나님의 뜻을 발견하고 하나님의 뜻이 이루어지는 아버지 하나님께 훈련받는 그러한 아버지 하나님 교회가 될 수 있도록 축복해 주시고 하나님 클리프톤 교회를 통해서 아버지 만방에 열방에 주님의 복음이 증거되고 주 예수 그리스도의 이름이 증거될 수 있는 그러한 귀한 교회가 될 수 있도록 하나님 클리프톤 교회를 축복해 주시고 하나님 역사하여 주시옵소서. 주님께서 그렇게 행하실 줄로 믿사옵고 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 우리의 인생의 목적은 주님의 영광을 드러내고 주의 영광을 구하는 것인 줄로 아버지 하나님 믿습니다. 하나님 오늘 다윗이 그가 처한 동굴에서 어떻게 하나님께 영광을 돌릴 수 있었는지 우리가 배웠습니다. 하나님 우리가 동굴에서 하나님의 은혜를 간구하게 하여 주시고 동굴에서 우리를 향한 분명한 목적으로 계신 하나님을 발견하게 하여 주시고 우리 동굴에서 우리의 분명한 목적을 주시는 하나님 앞에 우리의 눈을 고정시켜서 그 예수 그리스도 부활하신 그 예수 그리스도를 우리가 하나님 앞에 고정함으로써 하나님 그 예수 그리스도를 만방에 증거할 수 있는 그러한 귀한 클리프톤 교회 성도님들이 될 수 있도록 하나님 우리를 축복해 주시고 이끌어 주시옵소서. 주님께 감사드렸고 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘.